Now another chakra which is horribly caught up with most of you is your Nabhi chakra, suggesting that you are still very, very materialistic. In small, small things also we are materialistic. It becomes subtler and subtler and subtler. So try to understand that matter is not so important. Matter is just there to please each other, especially to please your mother. It has no other value whatsoever. So you should not try to be materialistic in the sense that, you see, for a little thing you have to do this, for a little thing you have to do that. Nothing is important. If it works out, well and good, and if it doesn't work out, well and good. So, you see, Nabhi chakra is very individualistic. Very individualistic. It is everybody's personal thing. If your desire is only up to Lakshmi point, that you want to have more money or you care for little things here and there, without any spiritual value to it, then your Lakshmi Tattva at the most might be awakened. But this Lakshmi Tattva has to become Mahalakshmi Tattva. That is for your ascent. And just to get it to that Mahalakshmi Tattva, what you have to do is to use all your material things and your material being in such a way that you please me. That is very important. So you should not do something that will not please me. That's very important. Everybody must understand. I want you to understand that when you dress up, also certain things I don't like at all, like disheveled hair, at all. That might be a fashion, whatever you do, but I don't like it. Always must be properly combed, properly done hair. These modern things you should give of disheveled hair, because this is a sign of Pakka Bhoots coming in. If you have disheveled hair, the Bhoots recognize a person and they get into such a person who has disheveled hair. So try to make your hair in a proper, see now Indians how they make their hair. Look at them, they all make their hair properly. Because I have nothing to do with your hair. I am not a hair styling person or anything. But if you do not have your hair properly combed and done, then definitely you are in for trouble. So take heed to these things. Then some people have a habit of being untidily dressed. That's also not a good thing. You have to be tidily dressed, clean and tidily dressed. Not because it is material, but it is very important that if it is not so, that kind of a material will attract all the badhas into it. You must keep yourself clean and neat because these badhas should not enter. All these ideas that have come to the West have come from some satanic force. It doesn't look beautiful in any way, it doesn't look good for any spiritual person. We have to change our styles that will be appealing to the divine and not to the bhoots. We don't want any bhoots to come on us. If you understand this simple fact, then you will start dressing up in a way that may not be modern, may not be ancient, whatever it is neat, clean, spick and span. Otherwise, also, if you see to the matter point more and more, though you are accumulating 1001 things which are plastic in temperament and nature, you should have few things which have a spiritual value. Not all extraordinary things that we try to have, because they have no spiritual value. So try not to accumulate all these nonsensical things to you. Gradually you will find you will reduce. You go on reducing. You will have simpler lives, better things and spiritual things. Whatever you buy, see the vibrations and then buy. Otherwise just don't buy. Because all kinds of nonsensical bhoots will be in your house and you will be in trouble. So whatever you want to buy, you must see on vibratory awareness. If you cannot understand, ask somebody else, a Sahaja Yogi, to help you out.
But don't go on buying things just because you think they are cheap or they are nice or good. So try to buy things which are vibration-wise are all right. And if it is not so, finish it. It's nothing important. I must buy this, I have to go to Bombay to buy this. That's a wrong idea. Now, attention has to be inward all the time. I have seen that our attention is outward. Because of that, what we see outside is not good for vibrations. But if your attention is inside, you will not buy anything that is not good for vibration. Or you will not own something, you will just throw away. But the attention is outside, and because of that you just don't know how to judge it. Nabhi chakra has to be attended to. For that, you don't have to think, you have to work it out, see which side of Nabhi is catching. If the right side is catching, for you, sugar is the best. Sugar represents many things. Sugar means your also tongue should be sweet. You should talk sweetly. People think that if you talk sweetly to someone, then people will start thinking that you are good for nothing or you are absolutely a meek person. You have to be meek. We have to be meek and humble. We must learn how to talk sweetly to each other. And if you do not understand how to speak, then take more sugar, vibrated sugar. That will make your tongue sweeter and sweeter. And your ideas will be sweeter about another person than harsh and criticizing. So for the right-sided people, sugar is suggested. For the left-sided people, salt. Left-sided people should take salt more. And with salt, they can solve many problems because salt gives them a personality, a composer by which they can express themselves in a way which is dignified and so not very lethargic. So the speed of your talks or behavior or everything should be in the center. It should not be lethargic, nor should be too quick and fast and hectic. So you will understand Sahaja Yoga is a central point of everything. Everything in the center one should try to bring. Not one extreme to another extreme. If you talk too much and jabber too much and if you are fast, try to reduce your speed by alertly looking at it. You have to be alert. See, my speed is going up. There's no need for me to talk. Let me stop. But those who do not talk at all are also not good. So those who talk or those who do not talk have to understand only one thing, that whatever we talk in the center. Once you understand that, your responses to things would be absolutely central, balanced and beautiful. Now this is all for me I can say at this time because the time is short also for us. We have all enjoyed our stay all over. I think so you all have been happy all over and we have worked it out very well. And it has been quite a lesson to all of us and also a very great experience of enjoyment. So not to feel guilty about anything because feeling guilty you do not get over it. Feeling guilty is an escape. You must face it. You must face it and see, correct yourself and be one with it. That is a much better way than to just to go on feeling guilty or aggressive. That's not the way because I said it's not mental. So if you understand these few points on these two chakras is Nabhi and your heart. If you understand these 2 points clearly, that you must keep it clear. And the expression of that will show in your behavior, in your dress, in your walk, gait, talking and everything outside. But you cannot go from outside inside. Supposing somebody says that already, Mother, I have combed my hair very well, so I am alright. It's not so. Not necessarily. Even if you have combed your hair, you might be possessed by a bhoot. But at least there's less chances.
So one has to understand it that it has to be worked out. I think this must be really screwed into your head, that Sahaja Yoga is to be worked out. You cannot just tell yourself, oh, I'm very happy because it pampers your ego, or very unhappy because it is troubling through your super ego. I'm not very happy, I'm very happy, or I'm very unhappy. That's not the way. You have to be in joy. And these things can work out. You should have patience with yourself, love for yourself, and dignity. That you are Sahaja Yogis, every individual has to work it out for himself so the whole can be all right. There could be some people who are only worried about others. Worry about yourself and see the good points of others. Not the bad points, but good points of others. And also, if somebody has to tell you that you must organize, go fast and all that, not to feel bad. We have to be like that. We have to be very quick. We have to do so much work in this world. We have no time to waste. We have no time to waste. It has to be very quick, and we have to be very prompt and healthy about it. As you know that in this trip you have seen that how much work I have been doing compared to you people. And I am so much older compared to you people. All right, you can say that Mother, you are Adi Shakti, it's all right. But I am your ideal. In any case, if somebody is your ideal, try to become like that person. Try to imbibe those qualities in you. So now I may have to bid farewell to most of you who are going away. I hope I'll be able to see you, but as you know, I have programs and programs and programs. I don't know where I'm going to stay and where I will be. In any case, I'll try to be there. So the program is today. I have a program which I have to go for. You don't have to go. Now you are going to Karwa, where you will have your lunch. I won't be there. In a village. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. 1983 జనవరి 21వ తారీఖున వైతరిణిలో జరిగిన దేవీ పూజలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనం అండి. అందరికీ మీలో ఎక్కువ మందికి భయంకరంగా పట్టుకునే మరి ఒక చక్రము నాభి అంటే మీరింకా భౌతికవాదిగానే ఉన్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలలో కూడా ఇంకా మనం భౌతికవాదులమే. ఇది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం అవుతుంది. పదార్థము అంటే మ్యాటర్ అనేది అంత ముఖ్యమైనది కాదని అర్థం చేసుకోండి. పదార్థం కేవలం ఒకరినొకరు సంతోష పెట్టుకునే దానికే ఉంది. ప్రత్యేకంగా మీ మాతాజీని సంతోషపరచడానికే ఉంది. ఇంతకు మించి దానికి ఏ ఇతరమైన విలువ లేదు. కాబట్టి మీరు భౌతికవాదిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించకండి. నాభి చక్రము వ్యక్తిగతమైనది, చాలా వ్యక్తిగతమైనది, ఒక్కరికి వ్యక్తిగతమైనది. మీ ఇచ్చ కేవలం లక్ష్మీతత్వ శక్తి స్థాయి వరకు ఉంటే, ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక విలువలేని ధనార్జన కోరిక మీలో ఉంటే, అప్పుడు మహా అయితే మీ లక్ష్మీతత్వం జాగృతి అవుతుంది అంతే. కానీ ఈ లక్ష్మీతత్వము మహాలక్ష్మీ తత్వంగా మారాలి. అది మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కొరకే. ఆ మహాలక్ష్మి తత్వము పొందాలంటే మీరు చేయవలసినది ఏమిటంటే, మీ భౌతికమైన శరీరాన్ని, భౌతికపరమైన వస్తువులను కేవలం నన్ను ప్రసన్నం చేయడానికే ఉపయోగించండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. నన్ను సంతృప్తి పరచనిది ఏదీ మీరు చేయకూడదు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవలసినది ఏమిటంటే, వస్త్రధారణ లాంటి మరికొన్ని విషయాలు నాకు అస్సలు నచ్చవు. జుట్టును చిందరవందరగా వదిలేసుకోవడం అలాంటివి. మీరు జుట్టును సరిగ్గా దువ్వుకోకుండా అలా వదిలేస్తే మీ తలలోకి భూతాలు రావటానికి సంకేతం అవుతుంది. కొంతమందికి అసభ్యకరంగా దుస్తులు ధరించే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది కూడా మంచిది కాదు. మీరు శుభ్రమైన దుస్తులు చక్కగా ధరించాలి. ఇది కేవలం భౌతికపరమైన విషయమని కాదు, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. అలాంటి దుస్తులు ధరించడం వలన అన్ని బాధలు
మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తాయి. ఇక వస్తు సేకరణ విషయానికి వస్తే వేలకు వేలు ప్లాస్టిక్ వస్తువులను సమకూర్చుకోవడం వలన కూడా లాభం లేదు. వాటి బదులు మీ దగ్గర ఆధ్యాత్మిక విలువ ఉన్న కొన్ని వస్తువులు ఉన్నా చాలు. మీరు ఏది కొనాలన్నా వైబ్రేషన్స్ చూసి కొనండి. మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకొక సహజయోగి సహాయం తీసుకోండి. కేవలం బాగా మంచిగా చవకగా ఉన్నాయని వస్తువులను కొంటూ వెళ్ళకండి. వైబ్రేషన్ చూసి వస్తువులను కొనండి, లేకపోతే కొనకండి. మీ చిత్తం ఎప్పుడూ లోపలనే ఉండాలి, కానీ అది బయట ఉండటం నేను చూస్తున్నాను. అందువల్ల మీకు ఏది సరైనదో నిర్ణయించుకోవడం తెలియటం లేదు. నాభి చక్రాన్ని మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి, మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండటం కాదు. ఆ చక్రం యొక్క ఏ వైపు సమస్య ఉందో చూసి సరిదిద్దుకోండి. కుడి నాభిలో సమస్య ఉంటే చక్కెర వాడటం మంచిది. చక్కెర చాలా వాటికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మీరు మధురంగా మాట్లాడాలి. మీరు సాత్వికంగాను నమ్రతతోనూ ఉండాలి. ఒకరితో ఒకరు ఎలా మధురంగా మాట్లాడాలో మనం నేర్చుకోవాలి. మీకు అలాగా మాట్లాడడం చేత కాకపోతే చైతన్యపరిచిన చక్కెరను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. మరొకరిని కఠినంగా విమర్శించడం కాకుండా మీ ఆలోచనలు, మీ నాలుకను అది మధురంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది. అందుచేత కుడి పార్శ్వపు వ్యక్తులు చక్కెర తీసుకోవడం మంచిది. ఎడమ పార్శ్వపు వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఉప్పును తీసుకోవాలి. ఉప్పుతో వారు చాలా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఉప్పు వారికి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని ఇస్తుంది. దీని వలన వారి అతి బద్ధకము పోయి హుందాగా వ్యక్తీకరించబడతారు. మీ మాటలు, మీ ప్రవర్తన మరియు ప్రతి దాని యొక్క వేగము సమస్థితిలో ఉండాలి. ఇది మందకొడిగా లేక అతి వేగంగా హడావిడిగా ఉండకూడదు. సహజ యోగము అన్నిటికీ మధ్యస్థంలో ఉంటుంది. అన్నింటినీ సమస్థితిలోనికి తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నించాలి. మీరు అతిగా అటు కానీ ఇటు కానీ వెళ్ళకూడదు. మీరు ఎక్కువగా మరియు అతిగా మాట్లాడడం, పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడడం, అతి వేగంగా మాట్లాడడం లాంటి వాటిని గమనించుకుంటూ వాటిని తగ్గించుకుంటూ ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ విషయంలో మీరు జాగరూకతతో ఉండాలి. మాటల్లో నా వేగం పెరిగింది, నేను మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు, ఇక ఆపివేస్తాను అని అనుకోవాలి. అలాగని అస్సలు మాట్లాడకుండా ఉండేవారు కూడా ఉంటారు. అది మంచిది కాదు. అతిగా మాట్లాడేవారు, మాట్లాడని వారు ఒకే ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఏది మాట్లాడినా మనం సమస్థితిలో ఉండి మాట్లాడాలి. దీనిని మీరు అర్థం చేసుకుంటే విషయాల పట్ల ప్రతిస్పందనలు ఖచ్చితంగా మధ్య మార్గంలో సమస్థితిలో అందంగా ఉంటాయి. నాభి మరియు హృదయ చక్రాల గురించి మీరు ఈ కొన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకుంటే, ఈ రెండింటిని మీరు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని మీరు అర్థం చేసుకుంటే, అది మీ ప్రవర్తనలో, వేషధారణలో, మీ నడతలో, మీ మాటలలో అంతా బయట వ్యక్తమవుతుంది. సహజ యోగము ఆచరణాత్మకమైనది అనే విషయము మీ తలలోకి ఎక్కించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అని మీకు మీరు చెప్పుకోలేరు. ఎందుకంటే ఇది మీ అహంకారాన్ని పెంచుతుంది. లేక చాలా దుఃఖంగా ఉన్నాను అంటే అది ప్రత్యహంకారం ద్వారా సమస్యను కలిగిస్తుంది. మీరు ఆనందంగా ఉండాలి, అప్పుడు అవి పనిచేస్తాయి. మీ పట్ల మీరు సహనంగా, ప్రేమగా ఉండాలి. సహజయోగులం అనే హుందాతనం ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరూ వారి కోసము వారు సహజయోగంలో స్థిరపడటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే అంతా సవ్యంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించు కాక అంటూ శ్రీ మాతాజీ గారు మనల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. మనం అందరము ఒక్కసారి ఏమి సాధించామో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి. మ్యూజిక్ ప్లే అవుతోందండి. సమ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. మనం ఇంతవరకు ఏమి సాధించామో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి. సహజ యోగము మన బుర్రతో పని చేసేది కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నీవు ఇలాగే ఉండాలి
అని ఎవరికి వారు చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది, అది పనిచేస్తుంది అని అనుకుంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఇలా అనుకుంటారు, ఎవరికైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు వారితో మీలో ఈ సమస్య ఉంది, పర్వాలేదు, మీకు నయమైపోతుంది, ఏమీ పర్వాలేదు అని చెప్పగానే వారికి నయమైపోతుందని అనుకుంటారు. మరికొంతమంది ఎవరిలాగానో వస్త్రధారణ చేసుకుంటే, లేక ఎవరిలాగానో బాహ్యంగా ప్రవర్తిస్తేనో తాము కూడా వారిలాగా అయిపోతామని అనుకుంటారు. కానీ ఇది నిజం కాదు. ఎందుచేతనంటే సహజ యోగము మానసిక స్థాయిలో పనిచేయదు, ఇది ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో పనిచేస్తుంది. ఇది మానసిక స్థాయి కంటే ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంటుంది. మీరు చేయవలసినది ఏమిటంటే మీ చక్రాలను ఎలా సరిచేసుకోవాలో అర్థం చేసుకోవాలి. మీ యొక్క పరికరాన్ని ఎలా సరిచేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. ఈ మానసిక స్థాయి మనుషులలో ఇంకా సూక్ష్మంగా వెళ్తోంది. అది ఎలాగంటే మీలో కొంతమంది కొన్ని హారతి పాటల లాంటివి వాటిని బాగా కంఠస్థం చేస్తే చాలు, ఆధ్యాత్మికంగా బాగా ఎదిగామని అనుకుంటారు. కానీ ఇది నిజం కాదు, ఎందుకంటే అది కేవలం శబ్దజాలము మాత్రమే. అదే కనుక మీరు ఆత్మ వికాసము చెందిన వారైతే అవి మంత్రాలు అవుతాయి. అప్పుడు అవి మీకు ఉపయోగపడతాయి. మంత్రాలు ఉచ్చరించగల శక్తిని మీరు పొందాలంటే మొట్టమొదటిగా మీరు ఒక స్థాయికి చేరుకోవాలి. అంతేకాని ఒక హారతి పాట పాడినంత మాత్రాన అది సాధ్యమవుతుందని అనుకో అవసరం లేదు. జరిగే విషయాలను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు లేకుండా ఎదుర్కోండి. మంత్రాలలో ఆ శక్తి రావాలన్నా కానీ మొదట మీరు ఆధ్యాత్మికంగా అంతర్గతంగా లోతులకు వెళ్ళాలి. ప్రప్రథమంగా మీరు సాధించవలసింది కనీసంలో కనీసం స్పష్టమైన చైతన్య లహరిని మీరు అనుభవించగలిగే స్థితిలో ఉండాలి. మీరు మీ చక్రాలలో ఏవైనా అవరోధాలు కలిగి ఉంటే నా చిత్రపటాన్ని తగిన గౌరవ మర్యాదలతో ఉపయోగించి సరిదిద్దుకోండి. కేవలం నా చిత్రపటం మాత్రమే ఆ పని చేయగలదు, ఇంకేదే కాదు. మీలో ఆత్మ వికాసం ఒక స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు మంత్రాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు, అవి కూడా సహాయం చేస్తాయి. మొదట మీ హృదయం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. చాలా మంది పాశ్చాత్యులలో 2 చక్రాలు సరిగ్గా ఉండటం లేదు. మొదటిది హృదయ చక్రం, అంటే దాని అర్థము మీ హృదయము స్వచ్ఛంగా లేదు, హృదయము పరిశుభ్రంగా లేదు, హృదయం విషయంలో మీరింకా ఎదగలేదు, హృదయంలో మీరింకా శ్రీ మాతాజీని ప్రతిష్ఠించుకోలేదు. శ్రీ మాతాజీ ఫోటో వైపు చూస్తూ మీ హృదయ చక్రాన్ని శుద్ధిపరచుకోండి మరియు శ్రీ మాతాజీ పట్ల మీకున్న ప్రేమపూరిత భావాలను మనసులో స్థిరపరచుకొని శ్రీ మాతాజీ చేసే కార్యాలను అర్థం చేసుకొని ఆమెను మీ హృదయంలో నింపుకోండి. మీ హృదయము స్వచ్ఛంగా లేకపోతే ఇక దేనికి అర్థం ఉండదు. ఎందుచేతనంటే అలా కాకపోతే మీ హృదయం చీకటితో నిండి ఉంటుంది. మీ హృదయాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అన్నిటికంటే ముందుగా శ్రీ మాతాజీని మీ హృదయంలో స్థిరపరచుకోవాలి. సంపూర్ణ శరణాగతితో ఉండాలి. మీరు సహజయోగులు కాబట్టి నేను మీకు ఈ విషయాలన్నీ చెబుతున్నాను. సహజయోగులు కాని వారికి నేను చెప్పలేను. మనం ఎన్నడూ సహజ యోగాన్ని భగవంతుని దృష్టితో కాకుండా మన స్వంత అభిప్రాయాలతో ముడిపెడతాం. భగవంతుడు భగవంతుడే, ఆయన తనని తాను మార్చుకోలేడు. కానీ మీరు మాత్రం మారాలి. మనం భగవంతుని గురించి ఏమి ఆలోచిస్తామో ఆయన అలానే ఉండాలని అనుకుంటాం. ఎవరైనా నా పట్ల చాలా మంచిగా ఉన్నానని అనుకుంటే, లేక నాకు బాగా దగ్గరగా ఉన్నానని అనుకుంటే, అతను తాను చాలా బాగా కార్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నానని అనుకుంటే, తాను ఆ పని ఈ పని చేస్తున్నానని అనుకుంటే, తాను ఆ పని ఈ పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి తాను చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తినని తనకి తాను అనుకుంటాడు. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇదంతా మానసికమైన అభిప్రాయాన్ని. నిజానికి మీరేమీ చేయటం లేదు. మీరు మీ చేతులను
పాదాలను ఉపయోగించాలి. మీ పాదాలు ఉప్పు నీటిలో ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ నీరు సముద్ర తత్వం. ఈ 5 చక్రాలు లేక 6 చక్రాలు, నేను 5 అన్నాను ఎందుకంటే ఒకటి మూలాధార చక్రము, 7వది అగ్రభాగాన ఉన్నది మెదడు. ఈ రెండింటికి మధ్యలో 5 చక్రాలు ఉన్నాయి. మౌలికంగా ఇవి పదార్థంతో తయారయ్యి అనే భావనతో వీటిని పూర్తిగా నిర్వహించుకోవాలి. ఈ పంచభూతాలతోనే చక్రాలన్నీ నిర్మింపబడ్డాయి. ఈ చక్రాలలో ఉన్న అసమతుల్యతను సరిదిద్దాలంటే అవి తయారు చేయబడ్డ ఆయా చక్రాల యొక్క మూలకములైన పంచభూతముల ద్వారానే సరిచెయ్యాలి. అతిగా కుడి పార్శ్వం వైపు ఉన్న వ్యక్తిని అతని యొక్క ఎడమ పార్శ్వాన్ని సమతుల్యపరచడం ద్వారా సరిచేసుకోవాలి. ఎడమ పార్శ్వాన్ని చేతి ద్వారా ఉత్థానం చేయడము ఒక పద్ధతి. దీనికి ఏ మూలకాన్ని ఎలిమెంట్ను ఉపయోగించాలి? కుడి పార్శ్వంలో ఉన్న వ్యక్తికి అతనిలో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా వేడిని కలిగింపచేసేవి, అంటే అగ్నితత్వం. అందుచేత వీరికి అగ్నితత్వం అంతగా ఉపయోగించదు. అహంకారపూరితమైన వ్యక్తిత్వం కలవారికి కేవలం దీపం అగ్నితత్వం పనిచేయదు. అటువంటి వారికి ఉపయోగపడేది భూతత్వం మరియు జలతత్వం. రెండు చల్లదనాన్ని ఇచ్చేవి. కుడి పార్శ్వం వారికి ఐస్ మరియు మరీ మంచిది. కుడి పార్శ్వాన్ని సరిచేయటానికి అన్ని చల్లబరిచేవి ఉపయోగించి మీరు దానిని సమస్థితిలోకి తీసుకొని రావచ్చు. ఆహారం విషయంలో కూడా ఇలాగే పాటించాలి. కుడి పార్శ్వపు వ్యక్తులు ఎడమ పార్శ్వపు ఆహారం అయిన కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి. అంటే సాధ్యమైనంత వరకు శాకాహారం తీసుకోవాలి. మహా అయితే చికెన్ తినవచ్చు, కానీ చేపలు మాత్రం కాదు. ఎందుచేతనంటే సముద్రపు ఆహారాలన్నీ కూడా వేడిని కలిగిస్తాయి. ఈ విధంగా మీరు భౌతిక పరంగా కూడా మీ చక్రాలను చికిత్స చేసుకోవచ్చు. ఎడమ పార్శ్వపు వ్యక్తులు తమలోని ఎడమ పార్శ్వపు సమస్యలను సరిదిద్దుకోవటానికి దీపాన్ని, కాంతిని అంటే అగ్నితత్వాన్ని ఉపయోగించాలి. వీరు ఆహార విషయానికి వస్తే ఎక్కువగా నత్రజనికి సంబంధించిన అంటే ఎక్కువగా మాంసకృతులను, ప్రోటీన్స్ ని సహజయోగానికి సంబంధించినంత వరకు కుండలిని చాలా ప్రధానమైనది. కుండలినియే శుద్ధ ఇచ్చ. దీని గురించి మరొకసారి చెబుతున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. కుండలినియే శుద్ధ ఇచ్చ. మిగిలినవన్నీ అశుద్ధమైన ఇచ్చలే. ఉన్నది ఒకే ఒక్క పరిశుద్ధమైన ఇచ్చ. అది భగవంతునితో ఏకాకారితం కావటం, బ్రహ్మతో ఒక్కటిగా అవటం. కేవలం ఇది మాత్రమే శుద్ధ ఇచ్చ. మిగిలినవన్నీ అశుద్ధమైనవి. మీ మనసుకు క్రమంగా తర్ఫీదు ఇవ్వండి. ఈ విధంగా మీ మనసుకు తర్ఫీదునివ్వగలిగితే మీరు శుద్ధ ఇచ్చను వృద్ధిపరుచుకుంటారు. మిగతా ఇచ్చలన్నీ క్రమంగా వాటంతటా అవే తొలగిపోతాయి. భగవంతునితో మమేకమవడమే ఇచ్చ మాత్రమే శుద్ధమైనది, ఉన్నతమైనది. అది సాధించాలంటే మనం ఏమి చేయాలి? మీరు శ్రీ మాతాజీని సంతోషపరచాలి, అంతే. ఇది చాలా చిన్న విషయము. ఆదిశంకరాచార్యులు కూడా ఇదే చెప్పారు. మీరు దేని గురించి చింతించవలసిన అవసరం లేదు, కేవలం దేవిని సంతోషపరచండి అని. మీరు సామాన్యమైన వ్యక్తిలాగే ఉండండి. నాతో మీరు జిత్తుల మారితనంగా లేక అతి తెలివిగా ప్రదర్శించవలసిన పని లేదు. నాకు మీ అందరి గురించి బాగా తెలుసు. మీకు మీరు ఇలా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. శ్రీ మాతాజీని సంతోషపరిచే విధంగా నా మాటలు, ప్రవర్తన ఉండి తీరాలి అని. ఉదాహరణకు మీరు సహజయోగంలో ఉండి కూడా తప్పులు చేస్తున్నారనుకోండి, ఇది నన్ను ఏ విధంగానూ సంతోషపరచదు. శ్రీ మాతాజీని ఎలా సంతోషపరచాలి? ఏది చేస్తే శ్రీ మాతాజీ సంతోషిస్తారో అనే విషయాన్ని మీలో మీరే ప్రయత్నించి తెలుసుకోవాలి. నేను చాలా చాలా సరళమైన వ్యక్తిని కాబట్టి నాకు కల్మషం లేని హృదయం ఉన్నవారు కావాలి. ఉదాహరణకి అతిగా ప్రదర్శించే వ్యక్తులు, అన్నిట్లోనూ ముందుండాలనుకునేవారు, సినిమా తారల్లాగా ఉండాలనుకునేవారు నాకు నచ్చరు.
మీరు చాలా నెమ్మదస్తులుగా మరియు మిమ్మల్ని మీరు ప్రదర్శించుకోవటానికి బిడియపడే వాళ్ళగా ఉండాలి. నేను ఆదిశక్తినని ప్రదర్శిస్తున్నానా? లేదు, నేను మీలాగనే పూర్తిగా మీలాగనే జీవిస్తున్నాను. అంతేకాని మీ ముందు అతిగా ప్రదర్శిస్తున్నానా? మరి మీరెందుకు నా దగ్గర ప్రదర్శిస్తారు? ఇలాంటి వారు మంచివారు కాదు. ఇక రెండవ విషయం, నా ముందు మీరు అంత బిగుసుకుపోయి కూర్చోవలసిన అవసరం లేదు. మీలో ఏవైనా తప్పులుంటే మిమ్మల్ని నేను మందలిస్తాను. అది మీ మంచి కోసమే. ఒక మంచి మాట చెబితే అది మీ మంచికే. నా సహజయోగం ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి మీద నాకు ద్వేషం, కోపం ఉండవు. కేవలం కరుణ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ కరుణలో ఒక్కొక్కసారి నేను మిమ్మల్ని మందలించవలసి వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడవలసి వస్తుంది. ఈ రెండు పద్ధతులు మీకు సహాయం చేస్తాయి. మిమ్మల్ని మీ మంచి కోసం సరైన సమయంలో చేయటానికి ఒకరున్నారు. దానికి భగవంతునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోండి. మీరు సాధువులు. భగవంతుని సామ్రాజ్యము ఈ భూమిపైన స్థాపించడానికి వచ్చారు. అందుచేత మీ హృదయ చక్రాన్ని సరిగ్గా ఉంచుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీని సంతోషపరచాలన్న ఇచ్చను మీలో నింపుకోండి. నేను అలాగే ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని కోప్పడినా దాని గురించి మీరేమీ బాధపడకండి. అలాంటికి మీరు బాధపడితే మీలో సహజయోగము ఇంకా అభివృద్ధి చెందనట్లే. నేను మిమ్మల్ని మందలించాను అంటే మీలో బయటికి వెళ్ళిపోవలసిన చెడు ఏదో ఉంది. అలా మందలించినప్పుడు అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అది మీ మంచి కోసమే, మిమ్మల్ని సరిచేసుకోవడం కోసమే అని గ్రహించండి. మీలో ఉన్న ముళ్ళును శ్రీ మాతాజీ మరో ముళ్ళుతో తీసివేశారన్నమాట. నేను మీ కొరకు ఏమి చేసినా ఎప్పుడు అది మీకొక ఆశీర్వాదం అవుతుంది. దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇలా శ్రీ మాతాజీ గారు ఈరోజు ప్రవచనంలో మనందరికీ ఎంతో ప్రేమతో, కరుణతో మన హృదయ చక్రాలను సరిచేసుకోమని, శ్రీ మాతాజీని మన హృదయం నిండుగా నింపుకోమని చెబుతున్నారండి.